بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج 13 دسمبر 2023 بدھ کا دن۔ آج کے دن کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے، یا ہم انصاف دینا چاہتے ہیں لیکن دے نہیں پا رہے۔ آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال عدالت نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ معاملہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹ کے اندر جو سویلین کا ٹرائل ہونا تھا 23 اکتوبر 2023 کو، اس کو جو کالعدم قرار دیا تھا 5 سینئر ججز نے، آج اپیل کے اندر سپریم کورٹ کے 6 ججز نے اس کو قرار دے دیا کہ آپ ملٹری کورٹ کے اندر سویلین کا ٹرائل کر سکتے ہیں۔ یعنی فوجیوں کو یہ اجازت دے دی کہ جو بھی آپ کے ہتھے چڑھے آپ اس کو چاہے ہفتہ قید میں رکھیں یا پھر سزائے موت دے دیں، آپ کی حق میں ہے یہ ساری چیزیں۔ یہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں اب ہو سکے گا۔ ایک ایسے بینچ نے فیصلہ سنا دیا جو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو پچھلے 5 ججز نے جو اس قانون کو کالعدم قرار دیا تھا، ان میں سے کوئی ایک جج بھی نہیں تھا۔ جن 6 ججز نے یہ فیصلہ سنایا ان میں سے بھی 5 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ سنایا ہے۔ ایک جج نے جو خاتون ہے انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ لکھا۔ بات یہ نہیں ہے، آج میں نے تھوڑا سا ذکر ججز کا بھی کرنا ہے۔ یہ فیصلہ تو آ گیا۔ اب اس فیصلے میں ہوا کیا؟ سردار طارق مسعود کی سربراہی میں یہ بینچ تھا جو یہ فیصلہ جس نے کیا۔ اب سردار طارق مسعود کے اوپر کئی اعتراضات اٹھائے تھے پٹیشنرز نے، یعنی کہ جن لوگوں نے اس قانون کے خلاف درخواست دی تھی سپریم کورٹ کے اندر، ان میں سے کئی لوگوں نے اس پر اعتراض اٹھایا، جس کے جواب میں اس نے جج نے کہا احترام ججز کا ہوتا ہے، لیکن انصاف نہ کرنے والے کا میری نظر میں کوئی احترام نہیں۔ اب یہ کوئی جج یہ بات کر سکتا ہے؟ مجھے خود حیرانی ہوئی۔ ججز تو پولائٹ ہوا کرتے ہیں، نرم ہوا کرتے ہیں، آرام سے بات کیا کرتے ہیں، آئین اور قانون کے تابع بات کیا کرتے ہیں، لیکن جو طارق مسعود نے کہا مجھے بڑی اس سے نا امیدی بھی ہوئی، مایوسی بھی ہوئی اور حیرانی بھی ہوئی۔ اب طارق مسعود صاحب نے کیا کہا؟ وہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے اوپر اعتراض ہیں، آپ اس بینچ سے الگ ہو جائیں، تو اس نے پتہ کیا کہا؟ نہیں ہوتا، کیا کر لو گے؟ اب یہ ایک رسا گیر تو کہہ سکتا ہے، یہ ایک گنڈا لچا لفنگا بدماش تو کہہ سکتا ہے، یہ جج نہیں کہہ سکتا۔ لیکن بدقسمتی سے طارق مسعود صاحب ہمارے سپریم کورٹ کے اندر سینئر ترین جج ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کے بعد۔ انہوں نے مارچ میں سنا ہے ریٹائر ہو جانا ہے، لیکن ان کا یہ فیصلہ تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا جائے گا کہ ایک پاکستانی کا ایک ایسی عدالت میں ٹرائل چلنا چاہیے جو قانون اور آئین سے بالکل نا واقف ہوتے ہیں۔ اس بات پر میں ایک اعتراف بھی کرنا چاہوں گا۔ 2014 سانحہ APS بڑا دلخراش واقعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے فوجی عدالتوں کا مطالبہ کیا۔ میں بڑا خوش ہوا تھا۔ جو اس کے اگینسٹ آواز اٹھاتے تھے ہم ان کو اپنے سوشل میڈیا پوسٹ کے اندر اور ویسے بھی الٹا سیدھا کہتے تھے۔ اس وقت مجھے اس بات کا، اس سنگینی کا اندازہ نہیں تھا، لیکن آج ایک ایسے شخص کو کرش کرنے کے لیے جو عوام کے اندر 90 سے 95% کے اوپر کھڑا ہے مقبولیت کے اندر، اس کو کرش کرنے کے لیے یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ اتنا خطرناک ہے، یعنی کہ آج آپ یہ سمجھ لیں، سمپل از دس، کہ آج آئین اور قانون پاکستان کے اندر ختم ہو چکا، اس کی کوئی جگہ نہیں۔ اگر اس کی کہیں جگہ ہے بھی تو صرف کاغذوں کے اندر ہے
कागजों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि 73 का आइन मौजूद है, उसकी तरमीम मौजूद है वगैरह वगैरह, लेकिन अमलन आज आइन और कानून मुअत्तल हो चुका। अफसोस तो इस बात का है कि जिस अदालत से सबसे आखिर में अवाम को मायूस होना चाहिए था, लोगों को मायूस होना चाहिए था, सबसे पहले उसी अदालत से मायूस होने की बात हो रही है। एक दफा फिर लॉयर मूवमेंट चलाने की जरूरत है। 2007 में भी अदलिया आजादी की तहरीक चली थी। उस वक्त एक डिक्टेटर मुशर्रफ से आजाद करवाना था। अब की बार अदालत के अंदर में ऐसा अमला उठा हुआ है जो अदालत के ही खिलाफ है। एजाजुल एहसन जस्टिस का कल मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने खत लिखा। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। ये सब ऐसी बातें हैं कि आप सब लोगों ने मुख्तलिफ खबरों में, मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर ऐसी बातें सुनी होंगी। लेकिन एक ऐसा प्लान भी अब मंजर आम पर आ चुका है कि नवाज शरीफ साहब जो सुपर लाडला है, उसको वजीर आजमशिप मिल गई तो वो काजी फायज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस है उसको एक्सटेंशन देगा। इससे होगा ये 2 साल के लिए उनको एक्सटेंशन मिलेगी और इजाजुल एहसन जो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उनका रास्ता खत्म किया जाएगा। इसके बाद जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं यानी एजाजुल एहसन के बाद मुनीब अख्तर साहब, उनका पत्ता भी साफ किया जाएगा। यानी हर उस जज का पत्ता साफ किया जाएगा जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जो इमरान खान के साथ खड़ा है। यानी कि हक और सच के फैसले करने वाले सारे जजेस अपने अपने घरों को जाएंगे। इनका ये प्लान है। लेकिन एक मेरे रब का भी प्लान है। हम उम्मीद रखते हैं उस प्लान के ऊपर, क्योंकि इंसानों ने तो इस मुल्क के अंदर जो करना था वो कर दिया और कर रहे हैं। एक मेरे रब का प्लान है। मैं उम्मीद रखता हूं अपने रब से कि वो इस मुल्क को कायम और दायम रखेगा और हक और सच बात कहने वालों को ऊपर लाएगा। बातें तो बहुत सारी हैं, सिर्फ एक बात कहता हूं, तारीख ऐसे जजेस को कभी याद नहीं रखती। मैंने पहले भी एक दिन कहा था, सुकरात को जिसने जहर का प्याला पीने का हुक्म दिया था उसको किसी ने याद नहीं रखा। फिरौन को जो है वो मूसा ने आकर पानी में, उसकी वजह से फिरौन पानी में डूबा। और मौलवी मुश्ताक हुसैन जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी, उसको किसी ने याद नहीं रखा। कहीं तारीख के अंदर औराक पलटे तो फिर उसका नाम जहन में आता है। सुकरात को हुक्म देने वाला, उसको जिसने जहर का प्याला पीने का हुक्म दिया था, उसको किसी ने याद नहीं रखा। सुकरात की मिसालें सारी दुनिया देती है। आज इस मुल्क के अंदर जिस तरह का कानून लाया जा रहा है, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यह सब झेल रही है और झेलती रहेगी जब तक ये हालात तब्दील नहीं होते। लेकिन एक दफा फिर मैं वही बात जो इमरान रियाज खान ने अपने पहले इंटरव्यू में कही, आज तो ये पीटीआई झेल रही है, इनकी खवातीन झेल रही है, इनके बच्चे झेल रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग पर यह वक्त आया, अगर क्या बल्कि आना है, वक्त ने बदलना है। ऐसा नहीं है कि आप जुल्म पर जुल्म करते जाएं और आपको कोई पूछे भी ना, फिर किसी ने इनको याद भी नहीं रखना। इनको सबने फिर यही कहना है। आज जो पीडीएम सरकार ने किया है, आज जो पीडीएम सरकार की एक्सटेंशन ने किया है, आप ये देखेंगे कि कल ये सारी बातें इन पर मामलात होंगे, इनके ऊपर ही आएंगी। इमरान खान जब तक जिंदा रहेगा वो झुकने वाला तो है नहीं। इमरान खान की जमात तोड़ दी गई, लेकिन कुछ लोग जो वफादार हैं वो आज भी खड़े हैं। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर जो अब हो रहा है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला आप तमाम देखने और सुनने वालों को आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक भी दे। यहां पे आज मैं थोड़ा सा एक बात और कहूंगा कि अगर कुछ और नहीं कर सकते तो फलस्तीनी भाइयों के साथ साथ अपने मुल्क के लिए भी दुआ करें। अपने आसपास दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखें और हमारे इस चैनल का भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।